أبان كتاب الله فيما أبان عن مسالك فقه واعتبار وعبرتي وأحوال من يأتي وأحوال من مضى وإلى روح سيد المهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيد المساد العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعد، وإلى روح سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني، وإلى روح الإمام أبي بكر جلال الدين محمد بن أحمد الماحلي، والإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ومنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع كمال اللطف والعافية، وعلى أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان، على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. دعني ووصفي آيات الله ظهرت ظهور نار القرى ليلا على عالمي، فالدر يزداد حسنا وهو منتظم، وليس ينقص قدرا غير منتظم، فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم، آيات حق من الرحمن محدثات قديمة، صفات الموصوف بالقدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، لم تقترب بزمان وهي تخبرنا عن المعادي وعن عاد وعن إرام، دامت لدينا ففقت كل معجزات من النبيين إذ جاءت ولم تدم، محكمات فما
تبقينا من شبه لذي شقاق ولا تبغينا من حكم ما حربت قط إلا عدم حرب أعد الأعادي إليها ملقي السلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لها معاني كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسلام قرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من حر نار لظى أطفأت حر لظى من وردها الشبيب كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقوم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحديق الفاهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقام مولاي صل وسلم دائما أبدا على
خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغنا قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. الحمد لله مكرمنا بالوحي وتنزيل والبيان على لسان رسوله خير هاد وخير الدليل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه والمتابعين لهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر وشان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين أجمعين أولي العرفان وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين الإله الرحمن. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan Al-Quran dan memuliakan kita dengan hadisnya Rasulullah sebagai penjelasan bagi makna Al-Quran. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam dan keberkahan dan kemuliaan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau dan atas orang-orang yang mengikuti mereka di jalan kebaikan dan atas para nabi dan para rasul dan atas keluarga mereka dan sahabat mereka dan atas para malaikat dan atas hamba-hamba Allah daripada orang-orang yang saleh dan wali, dan semoga juga tercurah atas kita bersama mereka dan di dalam kecintaan terhadap mereka, amin Allahumma amin. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, alhamdulillah,
Maka bahwasanya kita di dalam kenikmatan pada merenungi dan memahami bagi firman-firman Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Merenungi dan memahami bagi Al-Quran yang Allah turunkan dan wahyukan kepada kekasihnya dan utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meneruskan perjalanan pelajaran kita daripada kitab Tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahumullah wa rahimallahu jami'a masyayikhina fid din, sampai kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita arahannya dan petunjuknya di dalam firman-firman-Nya, di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam ini ayat memerintahkan orang-orang yang beriman agar mereka itu masuk ke dalam keislaman dengan keseluruhan. Yang mana ini ayat disebutkan di sini wa nazala, dan turun fi Abdullah bin Salam, pada Abdullah bin Salam. Yang mana seperti sudah kita ketahui ini Abdullah bin Salam adalah sahabat yang dulunya dia itu adalah ahlul kitab, ya kan, daripada ahlul kitab, daripada Yahudi asalnya, tapi masuk agama Islam. Tapi ketika dia masuk Islam otomatis kan dia itu pernah ketika dia masuk Islam kan ajaran Islam beda sama agama dia yang dulu. Dia itu kan dulu Yahudi, dan yang mana dia itu daripada ahli kitab. Di sana kan ada ajaran yang agama terdahulu. Ada ajaran agama yang terdahulu. Nah, kadang-kadang biasanya pas masuk kita ini keadaan dia masih kadang-kadang ada berpegang dengan syariat yang ada di agama yang dulunya. Ya kan ada larangan-larangan, mungkin biasanya di agama yang dulunya ada larangan. Itu dilarang pada agama terdahulu tapi enggak terlarang di agama kita. Nah, ketika dia itu sudah pindah ke agama Islam, ya kadang-kadang dia itu masih menghindari sesuatu yang dilarang oleh agama yang terdahulu. Maka Allah memerintahkan untuk masuk ke dalam agama Islam dengan keseluruhan. Pokoknya sudah ikutin agama Islam. Beda dengan agamanya dia ya enggak masalah. Ya kan memang syariat beda. Ya kan, tapi yang mana kita tahu seluruh para anbiya ya kan mereka itu dalam dasar tauhid sama, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya aja ya kan sebahagiannya beda. Ya kan? Kayak syariat di zaman Nabi Allah Musa beda sama zaman kita. Syariat yang di zaman Nabi Allah Adam juga beda. Nah, jadi ketika datang Nabi Muhammad kan kita tahu syariatnya Nabi Muhammad itu menasakh seluruh syariat yang sebelumnya. Menasakh syariat yang sebelumnya. Nah, jadi ini Abdullah bin Salam wa ashabihi dan teman-temannya
Ya kan, lamma manakala Allahu membesarkan mereka itu as-sabta akan yang namanya hari Sabtu. Ya kan, yang mana apa penghormatan mereka itu hari Sabtu, mereka itu dikatakan apa tidak mau memancing pada hari Sabtu. Kan kita tahu apa hari Sabtu memang hari mulia bagi mereka, dan yang kan apa pernah Allah memberikan ujian kepada mereka, Allah larang mereka itu untuk memancing pada hari Sabtu. Yang mana kita sudah ketahui kan ketika mereka sudah dilarang, ternyata apa mereka malah diberikan ujian. Hari Sabtu malah itu menjadi hari yang luar biasa banyak iwak, banyak ikan. Maka bahasanya mereka itu kacar, maka ya sudah bahasanya apa mereka itu ulah keramba bahasanya. Pokoknya kayak apa supaya iwak yang hari Sabtu itu apa mereka bisa dapatkan, dan mereka kada ambil itu iwaknya kecuali nanti esok harinya, hari Minggunya baru diambil. Ada membuat sebuah cara. Tapi apa tertangkap hari Sabtu, tapi dikeluarkan dari banyunya apa nanti hari Minggunya aja. Nah, ternyata apa gimana Allah ya kan berikan kepada mereka akan siksaan. Karena kan ini sudah ya memang apa ketentuan sudah hari Sabtu nggak boleh memancing. Yalah, itu agama dulu, tapi agama kita enggak. Agama Islam ya boleh aja mancing hari Sabtu, silahkan aja berujung. Yalah hari Sabtu. Nah, wakarihu al-ibila, dan mereka itu juga Abdullah bin Salam dan teman-temannya yang sudah masuk Islam. Mereka itu apa selain membesarkan hari Sabtu, mereka itu karihu tidak suka al-ibila akan yang namanya onta. Kada suka onta artinya apa? Kada suka memakan daging onta, gak suka meminum susu onta, gak suka. Kenapa? Karena haramnya itu onta bagi mereka. Kenapa jadi haram? Itu memang apa di syariat Nabi Allah Musa dulu lah, kita harus tahu apa itu di dalam syariat Nabi Musa, dan dikatakan memang itu haram karena disebutkan bahwasanya Nabi Allah Yaqub alaihissalam dulu pernah kena sebuah penyakit. Maka beliau apa bernazar seandainya beliau itu sembuh daripada itu sakit, maka beliau apa akan meninggalkan makanan yang paling beliau cintai, makanan yang paling favorit ditinggalkan. Itu nazar beliau. Kan nazarnya ya bahasanya kan meninggalkan syahwat, ya kan, makanan yang paling disukai ditinggalkan, dan minuman yang paling disukai akan ditinggalkan juga. Nah ternyata apa ketika itu memang apa yang beliau paling sukain makanan yaitu daging onta. Minuman yang beliau paling sukai apa memang susu onta. Maka ketika memang sembuh ya sudah beliau apa tidak makan yang namanya daging onta dan tidak minum susu onta, sudah bernazar ya kada mau makan itu lagi, ya kan. Maka apa beliau mengharamkan yang demikian atas diri beliau. Nah setelah itu ketika Nabi Allah Yaqub mengharamkan onta dan daging onta dan susu onta bagi diri beliau, maka untuk anak keturunan beliau pun semuanya jadi haram. Yalah ikut sama Nabi Allah Yaqub alaihissalam daripada kalangan Yahudi kan. Nanti keturunan beliau kan apa adalah orang-orang yang Yahudi. Jadi apa mereka Abdullah bin Salam tadi apa membesarkan hari Sabtu yang mana dibesarkan di syariat dulu ya. Dan mereka itu apa tidak suka yang namanya onta, dagingnya dan susunya. Kenapa? Ya karena memang haram di syariat mereka yang dulunya. Tapi apa agama Islam yalah. Jadi mereka tetap yalah setelah masuk Islam tetap membesarkan hari Sabtu dan nggak suka yang namanya onta. Ba'dal Islam, setelah keislaman mereka tetap kayak gitu. Maka ya Allah tegur, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah oleh kalian fis silmi, pada as-silim artinya apa? Silim itu dulu bi fathhi sin dengan fathahnya sin. Salam bisa. Salmi. Wa kasriha, dan dengan kasrahnya sin silmi.
bisa dengan fathah, bisa dengan kasrah. Apa maksud silmi atau salmi? Al-Islam, yaitu agama Islam. Masuklah kalian pada agama Islam. Yang mana memang agama Islam adalah apa? Agama silmi, agama bahasa kita keselamatan, perlindungan, gak ada orang menyakiti akan orang lain. Dinus silmi, dinus salamah, agama keselamatan. Adalah silim, salamah. Siapa silim, nggak ada yang menyakiti akan orang lain. Salamah apa? Keselamatan. Itu yang namanya agama Islam, ya kan? Yang mana apa juga kita tahu yang namanya Islam apa? Artinya al-istislam, berserah. Itu yang namanya agama Islam, al-istislam wal inqiyad, berserah dan tunduk patuh. Jadi apa? Islam, istislam, kepatuhan, keserahan. Islam itu adalah silim, apa? Kita nggak menyakiti orang lain, adalah tidak mengganggu orang lain. Islam itu apa? Adalah salamah, agama salamah, artinya keselamatan nggak ada. Adalah yang dibawa agama Islam adalah keselamatan. Din Islam, din as-silim, din Islam, din istislam, din salamah. Masuklah oleh kalian pada agama Islam kafatan, secara menyeluruh. Ikutin secara menyeluruh. Apa yang dihalalkan Islam berarti halal. Apa yang diharamkan Islam apa? Haram. Yang dulunya haram bagi kalian ialah makan unta, sekarang gak haram lagi. Ikutin agama Islam sudah. Islam gak mengharamkan. Agama kalian dulu menjadikan hari Sabtu hari besar, gak boleh memancing, tapi sekarang agama Islam membolehkan. Ikutin sudah aturan agama Islam, masuk dengan keseluruhan, jangan tanggung-tanggung. Nah ini kafah halun, itu hal keadaan minas silmi, daripada Islam. Masuk pada Islam kafah secara menyeluruh ialah 100%. Maksudnya apa? Fi jami'i syara'ihi, pada seluruh syariat-syariatnya agama Islam. Masuk, ikutin semuanya daripada tata cara syariat agama Islam. Ikutin daripada aturan agama Islam, yang halal-halal, yang haram-haram, menurut agama Islam, bukan menurut agama yang dulu lagi. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian itu mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah. Khutuwat, langkah-langkah. Arti maksud langkah-langkah apa artinya? Turuk, jalan-jalan. Syaitan, jalan-jalannya syaitan. Apa jalannya syaitan? Di antaranya sekarang yang dibuat syaitan ialah yang kata Allah jangan ikutin tuh jalan-jalannya syaitan. Tazinuhu, apa yang dilakukan syaitan daripada menghiasin kepada kalian di dalam hati kalian. Menghiasin apa syaitan di dalam hati kalian? Bitafriq, dengan membedakan daripada hukum. Gimana membedakan daripada hukum? Artinya membedakan hukum ketika itu hukum sesuai dengan agama kalian yang dulu, kalian ikutin. Ketika sesuatu yang sekarang di dalam syariat agama Islam tidak sesuai dengan agama kalian dulu, malah kalian tinggalkan. Itu kan sekarang membedakan. Masuk semuanya. Agama Islam itu sudah ini semua aturan agama Islam terima. Jangan ambil sebahagian yang cocok dengan agama kamu dulu, tinggalkan yang nggak cocok, jangan kayak gitu. Jangan kayak lagi gitu. Itu kan sekarang apa yang kalian lakukan, mengambil sebahagian, ditinggalkan sebahagian. Karena apa? Ini cocok sama agama yang dulu, ini nggak cocok. Ini sekarang adalah tipu daya syaitan, itu tazin, syaitan yang menghiasi. Kata syaitan bagus saja itu bedakan. Karena ini apa cocok sama agama yang dulu, ini gak cocok. Itu apa? Jangan diikutin. La tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Bahwasanya syaitan, bahwasanya syaitan lakum, bagi kalian, aduwwun mubin,
yang nyata, yang jelas. Jelas apanya? Bainul adawah, jelas permusuhannya sama kita, jelas-jelas dia memusuhin sama kita. Ketika dia itu pengen dikeluarkan daripada surga, sudah bilang, sudah nanti aku akan menggoda-goda keturunan Nabiullah Adam. Mulai awal sudah memusuhi, mulai Nabiullah Adam dia musuhin. Kalau Nabiullah Adam dimusuhin, apalagi kita, ya kan? Nabiullah Adam menjadi musuhinnya. Nah, jelas permusuhannya. Fa'in zalaltum, maka jadi kalau kalian itu tergelincir, miltum, kalian itu mereng. Yalah, merengnya kalian itu anid dukhul, meninggalkan daripada masuk, fi jami'ihi, pada seluruh daripada tata cara Islam, daripada syariat-syariat agama Islam. Ini syariat Islam kayak gini nih, semuanya kayak gini ya kan, ada sudah satu tata cara agama Islam, banyak ya kan, tata cara agama Islam, syariat Islam. Nah, ini kan keseluruhan perkara harus diikuti. Nah, jika kalian itu zalaltum, tergelincir, artinya kalian mereng, malah tidak mengambil keseluruhan, tergelincir daripada masuk pada keseluruhan. Artinya kada masuk keseluruhan. Ini keseluruhan seperti masuk kepada keseluruhan, yalah kalian tergelincir, artinya terkijak, yalah cenderung kepada kepada meninggalkan keseluruhan, jadi mengambil sebagian saja. Nah, jikalau kayak gitu yang terjadi, yang mana itu terjadi min ba'di, dari setelah maja'atkumul bayyinah, apa yang sudah datang kepada kalian, al bayyinat, oleh bukti-bukti. Yalah di sini kan sudah kita buktikan, Allah bilang kayak gini. Jangan tanggung-tanggung, semua masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan pokoknya. Nah, jikalau kalian masih tergelincir setelah datang kepada kalian al-bayyinat, oleh kejelasan, yang mana bayyinat artinya al-hujjat al-zahirah, argumen yang nampak. Sudah Allah bilang argumennya, Allah bilang alasannya. Ini masuk aja ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Allah Ta'ala sekarang yang bilang, kan gak usah ragu-ragu. Karena kan apa yang namanya agama kan itu yang namanya agama kan itu yang pastinya ya adalah perintah Allah. Ketika agama dulu kalian itu kan agama kalian menganggap kalian menyembah Allah, sekarang agama Islam juga menyembah Allah. Maka sekarang ikutin aturan agama Islam secara keseluruhan. Nah, jikalau kalian tergelincir daripada masuk pada keseluruhan, setelah apa yang datang akan kalian oleh bayyinat, bukti-bukti, al-hujjajul zahirah, argumen-argumen yang nampak, sudah kita Allah sudah bilang, kasih tahu. Itu malah sekarang itu kata Allah itu malah syaitan yang menghiasi kalian untuk membeda-bedakan. Allah bilang kan, Allah jelaskan, la tattabi'u khutuwati syaitan, itu sebenarnya syaitan yang bilang. Kata syaitan ambil aja yang sesuai dengan agama kamu dulu, yang enggak sesuai tinggalkan. Itu syaitan. Nah, sekarang diberikan Allah buktinya, hujatnya, ala atas annahu, bahwasanya ialah datang hujat-hujatnya Allah menunjukkan menunjukkan atas annahu, bahwasanya ini Islam, yang di bawah agama Islam, yang tata cara di dalam agama Islam hak, itu benar. Kalau masih tergelincir, fa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian, Allah, bahwasanya Allah Aziz, Maha Kuasa, Maha Perkasa. Maha mulia, Maha kuat. Yang mana keperkasaan Allah, kekuasaan Allah, kekuatan Allah, la yu'jizuhu syai'un, tidaklah melemahkan akannya Allah syai'un, sesuatu. Gak ada sesuatu yang melemahkan Allah daripada intiqamihi,
menerekamnya Allah, artinya mengenakannya Allah akan azab, akan pembalasan, akan siksaan minkum daripada kalian. Jangan bandel. Kalau kalian masih saja bandel, sudah kita kasih tahu, sudah datang hujat-hujat dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan ini sudah yang tata cara agama Islam sudah benar. Jangan ikut-ikutan dengan apa yang dihiasi syaitan. Kalau kalian masih terus kayak gitu aja, sudah kita jelaskan. Kata Allah, ketahuilah Allah Maha Kuasa. Allah bisa aja yang namanya untuk menerkam kalian, untuk memberikan kepada kalian siksaan, untuk menyampaikan kepada kalian sesuatu yang enggak kalian sukain. Ila intiqamihi minkum. Hakim, Allah itu hakim maha bijaksana fi sun'ihi, pada apa yang beliau buat. Allah tahu, Allah bedakan sekarang syariat Nabi Muhammad dengan syariat yang dulu. Allah tahu apa yang terbaik. Allah maha bijaksana. Jangan kita tuhankan akal kita. Akalku yang melihatnya kayaknya ikut yang dulu aja. Jangan kita tuhanin keinginan diri. Aku kayaknya lebih ingin yang dulu, lebih nyaman. Enggak. Ikutin Quran, ikutin tata cara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Ini yang paling benar. Jangan jangan tuhankan perasaan. Banyak orang dia hanya akal-akal aja. Gak bisa. Akal bukan Tuhan. Akal ada batasnya. Jangan ikutin hanya keinginan diri atau perasaan hati, hanya sekedar itu perasaan. Kadang-kadang bisa orang perasaannya salah, ya kan? Jadikan akal kita, perasaan kita semuanya mengikuti Al-Quran, mengikuti akan agama Islam, mengikuti akan ajarannya Rasul, ya kan? Jadi akal dan perasaan bukan Tuhan. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyampaikan kepada kita apa-apa yang diridhoi Allah, apa-apa yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Ganti baterai kan? Semalam hanya diganti. Enggak. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Hal artinya apa? Tidaklah. Yanzurun apa artinya? Yantaziru, menunggu. Tidaklah menunggu. Asal mana yanzur biasanya kan memandang, tapi maksud di sini yanzur artinya yantazir, menunggu. Tidaklah menunggu. Ikan yanzurun, menunggu mereka itu. Tidaklah menunggu. Maksud mereka itu siapa? At-tarikun, orang-orang yang meninggalkan ad-dukhula, akan yang namanya masuk fihi, pada agama Islam secara keseluruhan. Orang yang menunggu-nunggu, orang yang enggak masuk ialah ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Kata Allah, tidaklah mereka itu menunggu illa kecuali an ya'tiyahumullah, bahwa datang akan mereka oleh Allah. Apa maksud datang akan mereka oleh Allah? Ai amruhu, perkara Allah. Ini apa? Ini sekarang kaqaulihi, seperti firman Allah. Allah menyebutkan di ayat yang lain au ya'tiya amru rabbik, atau datang oleh perkara Tuhan engkau. Ya kan ada di dalam ayat amru rabbik, perkara Tuhan. Sekarang an ya'tiyahumullah, datang akan kalian oleh Allah, artinya amruhu, perkaranya Allah. Apa maksud perkara Allah atau amru rabbik, perkara Tuhan engkau? Maksudnya azabuhu, azabnya. Jadi orang yang tidak masuk kepada agama Islam secara keseluruhan, kata Allah, tidaklah mereka itu menunggu kecuali menunggu datangnya azab. Jangan kayak gitu. Itu pun sudah masuk. Jangan Jangan pikir-pikir lagi, sudah ikutin.
Ialah mereka itu tidaklah menunggu kecuali azab Allah fi dhulalin. Dhulal aja ini apa? Pada naungan-naungan. Ialah pada naungan-naungan. Itu dhulal jam'u dhullah, jamak daripada kata-kata dhullah. Naungan apa? Naungan apa? Naungan minal ghamam. Al-ghamam artinya daripada ghamam artinya apa? As-sahab, daripada awan. Kan ketika ada awan ada naungan di bawahnya. Nah, jadi tidaklah mereka itu menunggu kecuali azab Allah pada naungan-naungan awan. Wal malaikatu, dan malaikat juga mereka menunggu akan apa? Datangnya malaikat. Artinya apa? Azab dari malaikat. Artinya kan ini yang namanya malaikat adalah apa? Adalah para petugas yang Allah tugaskan. Ya kan, ada di sana apa? Malaikat-malaikat yang Allah tugaskan. Ketika Allah menurunkan azab kan ada yang bertugas daripada malaikat menurunkan itu apa? Menyampaikan itu azab. Nah, wa qudiyal amr, dan diputuskanlah perkara. Maksud diputuskan perkara apa? Artinya tamma amru halakin, sempurna perkara kebinasaannya mereka. Tidak menunggu kecuali itu aja sekarang. Seandainya ada orang yang nggak mau masuk Islam secara menyeluruh, kata Allah dia itu nggak menunggu kecuali azab yang nanti akan datang daripada apa? Pada bayangan, pada naungan-naungan awan. Dia itu menunggu azab yang dibawa malaikat, dan dia menunggu apa? Memang sempurna kebinasaan. Itu yang dia tunggu dia. Jangan kayak gitu. Wa ilallah, dan kepada Allah lah turja'un, kalian akan dikembalikan. Itu kata-kata turja'ul umur apa? Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah turja'ul umur, akan dikembalikan perkara-perkara. Semua perkara kembali kepada Allah. Nah, kata-kata turja'u itu bil bina, dengan bina lil maf'ul, bagi maf'ul, ialah bagi maf'ul. Artinya kan kata bahasa kita apa? Majhul kata kita kalau di nahwu biasanya. Bina maf'ul artinya majhul. Wal fa'il, dan bina bagi fa'il. Artinya kan apa? Tidak majhul, maklum. Kan ada maklum, ada majhul, ada maklum. Daraba kan itu apa? Kata kita maklum, atau apa? Kata kita bina lil fa'il. Duriba itu apa? Kata kita bina lil majhul, atau bisa disebut apa? Lil maf'ul. Nah, jadi apa? Turja itu bisa lil maf'ul, turja'ul umur, wal fa'il, dan bisa juga dibangun dengan apa? Fa'il, artinya apa? Maklum. Kata kita apa? Tarji'ul umur. Iya kan, tarji'u. Nah, kepada Allah kembali perkara-perkara. Jadi kepada Allah dikembalikan perkara-perkara, atau kepada Allah apa? Kembali perkara-perkara. Itu kembalinya apa? Fil akhirah, di akhirat pokoknya. Sama ada turja atau tarji. Iya, belajar itu harus. Nah, kepada Allah dikembalikan akan perkara-perkara fil akhirah, di akhirat. Terus gimana ketika kembali kepada Allah? Artinya fayujazi, Allah akan membalas. Kembali semuanya kepada Allah. Yang baik kembali diberikan pahala, yang enggak baik kembali kepada Allah juga. Semuanya apa? Akan sampai kepada Allah dan dibalas dengan yang enggak baik dengan azab, dengan balasan yang setimpal. Terus sal bani Israil. Sal, tanyakanlah olehmu ya Muhammad, wahai Muhammad. Sal, tanyakanlah olehmu ya Muhammad, wahai Muhammad, Bani Israil, akan keturunan daripada apa? Israil ini kan apa? Nabiullah
Nabiullah Yakub ya kan, atau Nabiullah Ishak. Jadi kan asal daripada Israil, artinya kan Isra abad, Allah Abdullah. Kan ini gelaran Nabiullah Yakub atau gelaran Nabiullah Ishak ya lah. Kayaknya kalau nggak salah gelaran Nabiullah Ishak ya kan. Kan yang namanya suku Arab, mereka itu keturunan Nabiullah Ismail. Adapun suku Yahudi, mereka itu kan keturunan daripada Nabiullah Ishak. Kan saudaraan Nabiullah Ismail sama Nabiullah Ishak. Nah, tanyakanlah olehmu wahai Muhammad, Bani Israil akan akan Bani Israil, ya kan, orang-orang Bani Israil, yang mana mereka itu sebenarnya bernasabkan kepada Nabiullah Ishak. Pertanyaan yang gimana? Pertanyaan yang tabikid, yang membuat mereka nangis. Ya kan, ya biar orang nggak mau nurut, nggak mau bujur, ya sudah tanyain. Supaya ya kalau ada yang mau sadar lah. Nah, kam atainahum, berapa? Artikan berapa banyak? Atainahum, kami sudah mendatangkan kepada mereka. Ini kamnya itu kata beliau? Bermula kam istifhamiyatu muta'alliqati. Istifhamiyatun muta'alliqatu sal. Istifhamiyatun muta'alliqatu sal. Kam itu adalah kam istifham, yang mana ini kam istifham muta'alliq, berhubung sal dengan sal bani. Jadi sekarang kamnya ini adalah kam yang istifham, yang mana ini kam muta'alliqah, berhubung sal dengan sal Bani Israil. Yang mana ini sekarang anil maf'ul, daripada maf'ul, berhubung dari istifham, ialah kam itu adalah istifham yang muta'alliqah dengan kalimat sal, daripada maf'ul yang kedua, anil maf'ul tsani, daripada maf'ul yang kedua. Jadi mungkin bisa diperhatikan dulu kan, sal tanyakanlah olehmu Bani Israil akan Bani Israil, jadi maf'ulnya kan. Nah sekarang tanyakan kam. Kesannya kan sekarang jadi maf'ul bih, maf'ul kedua ya lah. Bani Israil, tanyakan olehmu Bani maf'ul pertama, kesannya kam. Tanyakan kepada akan Bani Israil, tanyakan kam akan berapa, kan asalnya kayak itu, kesannya kan kayak itu, jadi maf'ul. Nah ialah yang namanya kam ini kan soal, pertanyaan kam. Nah ini soal, kata beliau itu sekarang soalnya itu muta'alliqah, atau bisa kita katakan dikatakan itu muta'alliqah itu bahas. Muta'alliqah itu artinya terputuskan daripada yang sebelumnya. Terputuskan daripada yang sebelumnya. Jadi bisa kalian tulis yang namanya muta'alliqah itu diambil daripada kata-kata ta'liq. Diambil dari ta'liq. Nah, ta'liq itu ibtalul amal lafdzun la mahallan. Ibtalul amal, membatalkan amal. Lafdzun secara lafaz, lam bukan secara mahalnya. Pembatalan ialah ibtalul
Ibtalul amal lafdhan la mahalan. Pembatalan amal secara lafaz bukan secara secara tempat. Secara lafadznya jadi batalkan bukan secara mahalnya. Jadi kata kita nih sekarang memang ketika ada datang kata-kata kam, ini kan istifham, pertanyaan. Yang namanya pertanyaan otomatis ya kan biasanya yang namanya istifham itu kata kita baginya itu sodurul kalam, awal pembicaraan. Biasanya kan yang namanya kam itu, yang namanya istifham itu di awal pembicaraan. Otomatis kata kita itu nanti dibatalkan amal. Secara lafadznya harus dibatalkan. Yalah harus dibatalkan. Artinya apa? Kata kita kam tidak bisa beramal pada kam oleh sesuatu yang sebelumnya. Kadang-kala kata kita sal menjadi amil bagi kam. Gak bisa apa? Beramal kepada istifham sesuatu yang sebelumnya. Sebelum kam, sebelum istifham, ini kam istifham. Sebelum istifham ini sesuatu beramal kepadanya kada mungkin. Karena yang namanya istifham itu permulaan. Jadi kata kita ya secara lafaz ini apa sekarang dibatalkan. Dibatalkan pengamalan secara lafaz, tapi bukan secara mahal. Mahalnya ya memang kedudukannya di sini apa seakan-akan dia itu maf'ulnya sal. Tapi secara lafaz ya kan ini bukan menjadi maf'ulnya sal. Itu maksud apa daripada mu'allaqah atau mu'alliqah. Itu diambil daripada kata-kata ta'liq. Artinya apa? Ibtalul amal lafdhan la mahallan. Kata kita ini sekarang ada kam, maka sal yang sebelumnya gak mungkin berambil pada kam. Kenapa? Karena yang namanya istifham baginya sodurul kalam, baginya awal pembicaraan. Otomatis ini kam itu biasanya apa? Hitungan awal terus. Kam ini apa? Hitungan permulaan. Jadi gak mungkin yang sebelumnya berambil pada kam. Walaupun ya secara mahalnya ini nanti jadi maf'ul bih. Ini apa? Kam secara mahalnya menjadi apa? Pada mahal maf'ul bihnya sal. Secara mahal bukan secara lafaz. Wahia dan iya, apalagi iya kam. Ini kam sal nggak bisa apa secara lafaz bukan apa? Maf'ulnya sal kan. Tapi walaupun ya secara mahal itu nanti kedudukannya kan apa menjadi maf'ul secara mahalnya. Wahia dan iya kam juga. Sania adalah yang kedua. Maf'ulai daripada dua maf'ulnya ataina, kata-kata ataina. Kam ataina PL fa'ilnya apa? Ya kan? Apa atau nahnu kami ya kan berapa banyak kami datangkan hum akan mereka. Nah ini kan hum haknya itu kata kita apa menjadi maf'ul awal, mim alamatul jam'i menunjukkan jamak, maf'ulnya hu ya kan hum mimnya itu apa kata kita alamatul jam'i. Nah sekarang kata kita hu tadi atainahum di hum ini kan ada hak. Nah itu menjadi maf'ul awal. Maf'ul saninya mana? Maf'ul saninya kam. Jadi apa bisa beramil kepada kam sesuatu yang setelahnya kada apa-apa. Yang sebelumnya kada awak, sal kada awak. Secara lafaz beramil kepada kam. Tapi ataina bisa beramil kepada kam secara lafaz. Jadi wahia dan iya kam tsaniyah maf'ulai adalah yang kedua daripada dua maf'ulnya ataina. Yang kedua tsaniyah, yang kedua maf'ulai daripada dua maf'ulnya ataina, kata-kata ataina. Terus wa mumayyazuha dan yang dibedakannya, yang ditamyizkannya. Ya kan? Yang dibedakannya, yang ditamyizkannya itu apa?
min ayatin bayyinah. Min ayatin bayyinah. Berapa banyak kam ataina, berapa banyak kami datangkan apa? Min ayatin bayyinah, daripada ayat-ayat yang menjelaskan, daripada bukti-bukti yang menjelaskan. Ini apa sekarang kata kita jadi perkara yang ditamyizkan oleh ataina. Yalah min ayatin bayyinah. Jadi di sini Allah taruh dengan kata-kata min. Yalah min. Kenapa? Ini supaya apa? Menjagakan, supaya nggak dikira bahwasanya seandainya kan ini nggak ada min, ayatan. Seandainya ayatan, bukan min ayatin, ayatan. Mungkin sebagian orang akan ngira apa? Bahwasanya ayatan menjadi maf'ul saninya ataina. Maka Allah apa? Menaruh di sini min. Yalah min ayatin. Kan ini apa? Perkara yang ditamyizkan, perkara yang dibedakan. Kan ataina kami datangkan apa? Min, daripada ayatin. Tasabbaba Zaidun araqan, berlimpahan Zaid araqan, paluh. Ya kan, atau kita bahas sedikit apa? Tasabbaba Zaidun min araqin, berlimpahan Zaid daripada paluh. Kan ini ada perkara yang ditamyizkan. Walaupun di sini bukan apa kada jadi tamyiz di nahunya kan. Tapi kan maksud kita apa? Secara bahasanya kan ada perkara yang ditamyizkan, yang dibedakan. Yalah, kami datangkan apa? Datangkan daripada ayat. Berlimpahan tasabbaba Zaidun, berlimpahan Zaid. Berlimpahan apa? Araqan, paluhnya. Hibak papaluhan. Araqan, atau kata kita Pak min araqin, kan bisa aja. Kan ini apa tujuannya daripada apa? Mentamyizkan. Jadi yang ditamyizkannya itu, yang mumayyazuha, yang ditamyizkannya ha itu dhamir kembali kepada kam. Yang ditamyizkannya kam, min ayatin bayyinah. Kan berapa banyak kami datangkan, banyak kami datangkan apa? Daripada ayat-ayat. Min ayatin, daripada ayat-ayat, daripada bukti-bukti, bayyinatin, yang jelas. Maksudnya apa? Zahiratin. Bayyinah, zahirah, nampak. Misalnya apa? Bukti-bukti Allah yang jelas menunjukkan akan kebesaran Allah, akan ke bahwasanya Allah lah apa Tuhan yang Maha Esa. Allah menunjukkan gimana daripada mukjizat-mukjizatnya para nabi. Misalnya apa? Kafalaqil bahri, seperti terbelahnya lautan untuk Nabi Allah Musa. Dibukul maka terbelah lautan, maka Nabi Allah Musa bersama para Bani Israel, mereka itu melewati lautan yang ketika mereka itu dikejar oleh Fir'aun. Nah kan itu bukti yang jelas. Wa inzalil man, dan Allah menurunkan akan man. Man itu apa? Seperti yang pernah kita pelajari, jenis daripada kata kita bisa kita katakan madu putih lah. Ya kan apa? Kan dulu pernah kita sebutkan apa? Man itu at-tarjabin, at-taronjabin, at-taronjabin. Apa itu taronjabin? Kata kita apa? Sesuatu yang menyerupai madu putih, yalah. Itu man. Man itu apa? Dulu pernah kita belajar, yaitu adalah at-taronjabin, at-taronjabin. Yaitu sesuatu yang menyerupai madu putih. Itu Allah datangkan kepada mereka, Allah turunkan untuk mereka. Wassalwa, dan salwa itu apa kemarin dulu? Yaitu adalah tayrus sumani. Burung apa? Sumani, atau bahasa kita apa? Burung puyuh lah. Burung puyuh. Itu Allah turunkan bagi mereka daripada kenikmatan. Terus gimana? Fabadaluha, maka mereka ganti akannya itu kufran, adalah dengan kekufuran. Kekufuran bagi nikmat, ya kan? Kada mau kami mah hendak apa? Basal aja, apa pengen bawang-bawang, kacang-kacangan. Ya kan? Sedangkan apa? Allah sudah berikan yang terbaik bagi mereka.
Karena mereka itu mengatakan apa? Mereka itu mengatakan kepada Nabi Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid. Kami nggak sabar atas makanan yang satu, yang itu aja terus. Dikasih man sama salwa, dikasih sejenis madu putih sama burung puyuh aja terus. Kada sabar kayak itu aja makanannya ya. Terus apa? Kami pengen daripada apa? Daripada sayur mayur. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Doakan bagi kami kepada Tuhan Engkau, Allah mengeluarkan apa? Daripada tumbuhan yang mana itu daripada sayur mayur, daripada ketimun, daripada bawang putih, gandum, kacang adas, basol, bawang merah. Pengen apa? Baharaguan uyuh. Sudah nyamannya aja diberi apa yang namanya man, sejenis kayak madu putih sama burung ya sudah. Ya kan bakar burungnya, tarik madu, enak sudah. Ya kan ternyata pengen ribet ya lah. Memang nyaman ya lah. Kalian cobain aja, kalau pengen masak ya sudah bisa aja. Kalian gak usah pakai bumbu macam-macam, pakai madu, kasih mungkin kata kita itu sahang. Itu memang orang Arab kadang-kadang kayak gitu aja, sederhana aja, tapi nyaman. Inilah. Ternyata pengen repot, yalah pengen ini, pengen itu. Nah, fadbadaluha kufra, maka mengganti mereka itu akannya itu kufran dengan kekufuran bagi nikmat Allah. Wa may yubaddil nikmatullah, dan barang siapa yubaddil, dia itu mengganti. Wa may yubaddil, dan barang siapa mengganti nikmatullah akan kenikmatan Allah, ma'an amabihi, sesuatu yang memberikan kenikmatan iya Allah, bihi dengannya itu sesuatu, alaihi atasnya itu orang. Barang siapa wa may yubaddil ni'matullah, barang siapa mengganti akan kenikmatan Allah, artinya apa? Ma'an amabihi alaihi, mengganti sesuatu yang memberikan kenikmatan iya Allah, bihi dengannya itu nikmat, alaihi atasnya itu orang, dia ganti. Yang mana itu kenikmatan yang Allah berikan minal ayat, daripada bukti-bukti kebesaran Allah. Ya kan, yang namanya man dan salwa itu kebesaran Allah. Turun, yalah tiba-tiba turun yang namanya seperti madu warna putih, ada burung Allah turunkan, ya sudah gak ada susah lagi bertanam tanah, ada usaha lagi berhuma. Dan ini daripada ayat-ayat kebesaran Allah, minal ayat, daripada ayat-ayatnya Allah. Nah, yang mana ini ayat-ayat Allah sebenarnya li'annaha, karena bahwasanya ini ayat-ayatnya Allah sababul hidayah, sebab hidayat. Sudah bagusnya dikasih itu yang mana ini ayat adalah sebab bagi hidayat bagi mereka. Ternyata mereka gak ganti akan kenikmatan Allah itu. Mim ba'di ma ja'athu, setelah ma ja'athu datang, ialah akan setelah datang itu kenikmatan dia ganti kufran, ya kan, dikarenakan kekufurannya bagi kenikmatan Allah. Fa innallah, maka bahwasanya Allah bagi orang yang ganti tadi, ya kan, dikarenakan kekufurannya. Fa innallah, maka bahwasanya Allah syadidul iqab, bersangatan siksaannya, lahu baginya itu orang. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bisa mensyukuri akan kenikmatannya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah untuk selalu bersyukur. Amin. Allahumma amin.
Mala Allahu qulubana bil iman, semoga Allah memenuhi hati kita dengan keimanan. Mala Allahu qulubana bil yakin, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keyakinan. Sabbatana Allahu ala ma yuhib, semoga Allah menetapkan, mengkokohkan kita atas sesuatu yang Ia cintai. Ja'alana fi man yuhib, semoga Allah menjadikan kita di dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Wa rafa'ana a'la maratibi mahabbatihi wa mawaddatihi wa ma'rifatihi wal adabi ma'ahu wal ikhlas liwajhihi al-karim. وثبتنا على الحق فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد ووقانا كل سوء أحاط به علمه في الدنيا والآخرة إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.